स्वागत है जी एक बार फिर तो अपने यूट्यूब चैनल पी एस टेट स्टडी नोट्स के उपर जी। सो मास्टर काडर एस एस टी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी पी एस टेट सी टेट और हिस्टरी लैक्चरर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक तरह की मैराथन क्लास है जी, जिसके अज आप स्विक्स के 250 MCQs जो डिस्कस करा टॉपिक वाइज जी। और टॉपिक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक ने अपने जिमें चोन आयोग, इलैक्शन कमीशन हो गया, भारतीय दल प्रणाली, इंडियन पार्टी सिस्टम, फैडरल सिस्टम, गौरमेंट के अंग किहड़े ने, सरकार के अंग, UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ दे नाल भारत के संबंध किदां दे ने, यानी कि भारत तो UNO दोनों के विच की तालमेल है या की भारत की भूमिका है, और नागरिकता, सिटीजनशिप तो सिटीजनशिप दे नाल रिलेटिड जिहड़े अमेंडमेंट्स होईयां ने उस दे नाल रिलेटिड इंपॉर्टेंट जिहड़े MCQs ने वो 5-6 टॉपिकों के आप इस दे विच करांगे। वीडियो वधिया लगे तो शेयर तो लाइक कर देना और ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ विद्यार्थियों इस चैनल के नाल जोड़ना जी। और इस तो पहला असीं कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स। नवे विद्यार्थी उन्होंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन चों टच करके जोड़ा वीडियो देख सकते हैं जी। स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो। फस्ट क्वेश्चन है, फस्ट अपना टॉपिक है जी चोन आयोग। भारतीय संविधान का किहड़ा अनुच्छेद चोन आयोग इलैक्शन कमीशन की जिहड़ी व्यवस्था है वो करता है जी। सही इसका आंसर आएगा जी ऑप्शन बी जी, अनुच्छेद 324। सो अनुच्छेद 324 तो लैके 329 है जिहड़ा ये संबंधित है जी इलैक्शन कमीशन दे नाल। जेकर पार्ट पूछा जाता भाग किहड़ा है तो भाग 15वां है जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 2, भारत विच चोन आयोग की स्थापना जिहड़ी है कदों की गई जी। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन सी 25 जनवरी 1950 नूं जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 53, भारत का पहला मुख चोन कमिश्नर जिहड़ा कौन सी जी। सही आंसर है जी ऑप्शन बी सुकुमार सेन जी, जिहड़े ने भारत के पहले मुख चोन कमिश्नर सी जी, जो 21 मार्च 1950 तो लैके 19 दसंबर 1958 तक मुख चोन कमिश्नर रहे जी। क्वेश्चन नंबर 54 है जी, भारत में कदों तो कदों तक सिर्फ एक मैंबरी जिहड़ा चोन कमिशन की व्यवस्था सी जी। सही आंसर है जी ऑप्शन ए 15 अक्तूबर 1999 तक। सो जिहड़ा 15 अक्तूबर 1999 तक है एक मैंबरी चोन कमिशन सी जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर भारत के मुख चोन कमिश्नर अते होर कमिश्नरां की नियुक्ति कौन करता है जी। तो नियुक्ति जिहड़ी इलैक्शन कमिशन ते दूजे जिहड़े कमिश्नर ने उन्हां दी नियुक्ति हुंदी जी ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा जी। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर, मुख चोन कमिश्नर समेत बाकी चोन कमिश्नर का कार्यकाल कितना हुंदा है जी। सही आंसर आएगा ऑप्शन सी जी 6 साल हुंदा है जी। जदों कि अपन पता है लोक सभा का 5 साल हुंदा जी। इसे इत्थे जिहड़ी थोड़ी अलग चीज़ हुंदी उस चीज़ नूं जरूर ध्यान रखिया करो। 6 साल हुंदा जी। जेकर पूछा जाए राज सभा का, तो राज सभा एक स्थाई सदन है जी, पर वो मैंबर का कार्यकाल भी जिहड़ा है 6 साल हुंदा है, और हरेक 2 साल बाद जिहड़ा 1/3 मैंबर रिटायर होंदे ने राज सभा दे जी। क्वेश्चन नंबर 57 है जी, मुख चोन कमिश्नर किन्ने साल की उम्र तक पदवी ते रह सकता है जी। सही आंसर है जी ऑप्शन बी 65 साल की उम्र तक जी। कार्यकाल जिहड़ा उसका 6 साल है, पर जेकर उम्र पहला 65 साल की होगी तो पहला रिटायर जिहड़ा उसनूं कीता जा सकता। क्वेश्चन नंबर 58 जी, वर्तमान समय भारतीय चोन कमिश्नर के जिहड़े किन्ने मैंबर ने जी। सही आंसर है जी ऑप्शन ए 3 मैंबर ने जी। पहला आपां डिस्कस किया कि 1999 तक जिहड़े ने एक मैंबरी चोन कमिश्नर सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, केंद्रीय चोन आयोग किहड़ी चोन दा आयोजन करता है जी। तो केंद्रीय चोन आयोग जिहड़ा है ऑप्शन डी है जी, राष्ट्रपति ते उप राष्ट्रपति की चोन का, राज ते केंद्र शासित प्रदेशों दी जिहड़ियां विधान सभावां ने उन्हां दा, ते संसद दे विच आ गया जी लोक सभा, राज सभा ते राष्ट्रपति। सो उपरोक्त सारियां दे चोण का आयोजन जिहड़ा चोण आयोग करदा, इलैक्शन कमीशन करदा। पंचायती अते नगरपालिका चोणां का प्रबंध जिहड़ा कौन करदा है जी। सही आंसर है जी ऑप्शन बी राज चोण आयोग जी, जिहड़ा स्टेट इलैक्शन कमीशन हुंदा है। नैक्सट है जी, चोण आयोग एक है। सही आंसर है जी ऑप्शन बी संविधानिक संस्था है जी, जिसका संविधान दे विच जिक्र है कि भारत दीयां चोणां दे कराउण लई एक चोण आयोग होएगा। आर्टिकल बकायदा आपां दस चुके हैं। सो इस करके चोण आयोग जिहड़ी आ वो संविधानिक संस्था है जी। चोण कमिशन दीयां सेवा शर्तां ते कार्यकाल निश्चित कौन करता है जी। सही आंसर है ऑप्शन ए जी संविधान जी, संविधान दे विच इन्हां दा जिक्र है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी,
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪਬੰਧ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 324(2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 64। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤਹਿਤ? 324(5) ਸਹਿਤ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਗਲਾ, ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੌਣ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਲੇਖਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਔਰ ਉਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67 ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਨੋਟਾ ਮਤਲਬ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 4 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲੀ ਮਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਸੋ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲੀ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ? 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀ। ਔਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 1/6 ਹਿੱਸਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23, ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 25 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੀ। ਔਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ 19 ਕਿ 19 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਸੀਮਾਬੱਧੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 2002 ਦੀ ਸੀਮਾਬੱਧੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਮਾਬੱਧੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 12 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਸੀਮਾਬੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 12 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਸੀਮਾਬੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ 2000 ਇਸ ਸੀਮਾਬੱਧੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਸੇਮ ਗਿਣਤੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 2026 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ MLA MP ਜਿੱਥੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ NAMP ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸੀਟਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 10 ਜੁਲਾਈ 2013। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਪਾਵਰ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 30 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ EVM ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 50 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਈ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EVM ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 1998 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 5, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 5, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ EVM ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਜੀ EVM ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਗੋਆ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਈ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ 25ਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ 15 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ? 2,50,000 ਜੀ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਦਲੀ ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ
ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓਸ, ਕਿਊਬਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਕ ਦਲੀ ਜੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦਲ ਜੀ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਦਲ ਬਹੁ ਦਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦਲ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜੀ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ। ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੰਤਰ ਹਨ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪਲੂਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 28 ਦਸੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਜੀ। ਏ.ਓ. ਹਿਊਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜਨਸੰਘ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਨੂੰ ਜਨਸੰਘ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਨਮਦਾਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 13। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ PSCB ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1924 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਰਾਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 1957 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 1962 ਦਾ ਚੀਨ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਔਰ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 8 ਸਤੰਬਰ 1964 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 20 ਨੰਬਰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਨੇ ਜਨ ਮੋਰਚਾ ਗਠਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ
VP ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C 11 ਅਕਤੂਬਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨਵੰਬਰ 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C 141 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ VP ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ VP ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ 1999 'ਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ VP ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 27% ਸਥਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C 7 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕਦੋਂ ਪਈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ A ਜੀ 6 ਨਵੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਮੁੰਬਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ 1996 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ B 45 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ 12 ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ B 11 ਮਈ 1996 ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 1 ਜੂਨ 1996 ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ A ਹਰਦਨ ਹਲੀ ਦੇਵਗੌੜਾ। ਸੋ ਦੇਵਗੌੜਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ 1 ਜੂਨ 1996 ਨੂੰ। ਔਰ ਸਤੰਬਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C ਜੀ 8 ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ M ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜੋ 6 ਜਨਵਰੀ 1913 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ A 303 ਜੀ। 37.4% ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ NDA ਨੂੰ 353 ਕੁੱਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ UPA ਨੂੰ 92, INC ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਔਰ ਅਦਰ ਨੂੰ 97 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1920 'ਚ ਕਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ B ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। 57 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਔਰ 26 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ B ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ B 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕਿਸ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ D ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ 4 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 6% ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਲ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 2% ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਲਾਕ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਕਲਾਕ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਔਰ ਹੱਥ ਪੰਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝਾੜੂ। ਸੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 2001 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਜੀ 1951 ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਦਸੰਬਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 1951 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ? ਦਸੰਬਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ। 40 ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 29 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਈ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ? 29 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਦਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ DMK ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਦਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ DMK ਦੀ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਦਿਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ NT ਰਾਓ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਫਰਵਰੀ 1998 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ BJP ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੌੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੌੜਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 2 ਸਤੰਬਰ 1974 ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਸਤੰਬਰ 1998। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਔਰ 8ਵੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2011 ਤੋਂ 98 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 8ਵੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ 2011 ਤੋਂ, ਔਰ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਜੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ 1945 ਤੋਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ
इस महासभा ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਯੋਗਤਾ ਸਹਿਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹੇ ਸੀ ਜੀ 3 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਤ, ਜੋ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ICJ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਗਿੰਦਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਦੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਚੀਨ। ਸੋ ਚੀਨ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ। ਕਿਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, 10 ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਵੀਂ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ECOSOC ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਵਾਮੀ ਮੁਦਾਲਿਅਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੋ ਚੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਆਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਭਾਰਤ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, 7 ਮਈ 1982 ਨੂੰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜੂਨ 1987 ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ JRG ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 16 ਸਤੰਬਰ 1991 ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਲ 2000 ਸੈਨਿਕ ਭੇਜੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਤੂਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਸੈਨਿਕ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਰਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਝਗੜਾ 1967 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਅਰਬ ਦਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 24 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ,
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲਏ ਜੀ। ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਸਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ। ਔਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ 1954 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 29 ਹੈ ਜੀ, 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਦੂਜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਨਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਡੇਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ, ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਵੈਟਲ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੇ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਜੀ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 2, ਜਨਮ ਜਾਂ ਰਤਕ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਸੋ ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਰਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਲੰਬਾ ਨਿਵਾਸ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿੰਗਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਵੰਸ਼ ਅਨੁਕਰਮ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ੀਕਰਨ, ਜਨਮਜਾਤ ਔਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਭਾਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, 5 ਤੋਂ 11 ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀ ਜੀ, ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਰਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਆਰਟੀਕਲ 7 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1 ਮਾਰਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 1955 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਨੁਛੇਦ 19, 15 ਅਤੇ 16 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 22 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 1955 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 1986 ਅਤੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1955 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜੀ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਅਨੁਛੇਦ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਅਧਿਨਿਯਮ 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਅਧਿਨਿਯਮ 2005। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 6 ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ CAB ਕੈਬ ਕਿਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2019 ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2019 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਡੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 311 ਇਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ 391 ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਪਈਆਂ ਜੀ। 311 ਇਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ 80 ਜੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ 2019 ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, 6 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, 92 'ਚ, 2003 'ਚ, 2005 2015 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ OCI ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਦਸੰਬਰ 2011। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ OCI ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਹੈ ਜੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 125 ਜੀ ਔਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਈਆਂ ਜੀ 105। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 2019 ਨੂੰ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
ਤਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ 6 ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨੀ ਔਰ ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 6 ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 126ਵਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਨੁਛੇਦ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, CAB ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, CCA ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। CCA ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 3 ਅੰਗ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ਜਤਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੰਸ਼ਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਅਨੁਛੇਦ 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, 1/10 ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 10% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਚ। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਏ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਅਨੁਛੇਦ 75 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਡੁੱਬਦੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਤੈਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।